مرکزی مسلم لیگ کا لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں پے آف پی بی جی اور پروگریسو الائنس کی حمایت کا اعلان۔ لاہور مرکزی مسلم لیگ نے لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں پے آف پی بی جی اور پروگریسو الائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں لاہور چیمبر آف کامرس کی حالیہ انتخابی مہم کے حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور کی تاجر برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابی جلسے سے پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار، فہیم سہیل گل، چیئرمین پے آف خالد عثمان، صدر پروگریسو گروپ علی حسام، چیئرمین پی بی جی خالد نیک گجر، ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی، رانا شبان اختر سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری کے حقوق کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ملک میں تاجر برادری کے ساتھ حکومت جو ناروا سلوک کر رہی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ملک کے چھوٹے تاجر کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، بزنس کمیونٹی کی عزت کو کسی صورت پامال نہیں ہونے دیں گے۔ مرکزی مسلم لیگ کے لیڈران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پے آف پر اعتماد کرتے ہوئے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین پے آف فہیم الرحمان سہیل گل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور بزنس کمیونٹی میں جتنا جوش و خروش ابھی ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لاہور کی بزنس کمیونٹی موروثی سیاست کا خاتمہ کرے گی۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ لاہور کی تاجر برادری کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ جب تک تاجر برادری کو بنیادی حقوق فراہم نہیں کیے جائیں گے، کاروبار زندگی اپنے معمول پر نہیں آئے گا۔ ملک سے معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ میاں والی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور چوتھی دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بننے پر علامہ سید افتخار حسین نقوی نے جامعہ امام خمینی ماڑی انڈس میاں والی میں میاں والی کے تمام صحافیوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف میاں والی اون نیوز کیسر آباد شاہ کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر علامہ سید افتخار حسین نقوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہم تمام مسلمانوں کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہی ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بات کریں۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ میں چوتھی دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے جہاں تمام مسالک کے علماء مل کر بیٹھتے ہیں۔ سانحہ کالا باغ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس سانحہ سے دل بہت دکھی ہے۔ میں نے ملک بھر میں پچھلے 40 سالوں سے اتحاد کے لیے کام کیا، لیکن افسوس ہوا ہمارے گھر میں شرپسندوں نے ایسی حرکت کی کہ کالا باغ کے امن کو تباہ کیا۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا کہ سانحہ کالا باغ میں ڈی ایس عیسیٰ خیل کی نااہلی، اگر وہ بر وقت اقدامات کرتے تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے اتنا بڑا سانحہ ہوا لیکن کالا باغ میں ایک ڈی ایس پی تک تبدیل نہ ہو سکا۔ ہم ڈی پی او میاں والی اختر فروخ کے کردار کو سراہا۔ آخر میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں اہل تشیع کو حکم دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو تمام اہل تشیع جلوسوں میں اہل سنت کے ساتھ شریک ہوں، ان کا استقبال کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ارادہ لوگوں کے اتحاد کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ ہم نے پیار و محبت کا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، ہم اہل سنت کو اپنی جان سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام ضلع کو اپیل کرتا ہوں کہ تمام اختلافات بلا کر ایک ہو جائیں۔ آخر میں انہوں نے علاقے کے امن اور پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کے لیے دعا کی۔ ظاہر پیر منڈی مال مویشیوں میں لوٹ مار عروج پر کوئی پوچھنے والا نہیں، انتظامیہ فوری ایکشن لے۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلیں جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق ظاہر پیر منڈی مال مویشیوں اور شیخ واہن اڈا ڈیرہ شمس میں ٹھیکیدار کی جانب سے بیپاریوں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا۔ بڑے جانوروں کی فیس 500 روپے ہونے کے باوجود 1500 روپے پوری بدماشی کے ساتھ وصول کرنے لگے۔ چھوٹے جانوروں کی فیس 100 روپے ہونے کے باوجود 300 سے 500 بغیر کسی خوف و خطر وصول کرنے لگے۔ بیپاریوں اور عام عوام کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر بہاولپور اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوٹلی لوہارا سے کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق عید میلاد النبی کے سلسلہ میں کاشف وڑائچ کے ڈیرے پر یکم ربیع الاول سے روزانہ کی بنیاد پر جاری ضیافت میلاد ہوئی، جس میں علامہ سید ارسلان شاہ، علامہ ابرار احمد، محمد احمد، کامران سلہری، شیخ وسیم نے شرکت کی۔ اس موقع پر کاشف وڑائچ نے کہا کہ انسانیت کی بے لوث خدمت کرتا ہوں، انسانی خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں۔ ضیافت میلاد کا سلسلہ گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے، جس میں لوگ بلا تفریق شامل ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ساری رہے گا۔
انویسٹیگیشن پولیس سندر کی حراست میں ملزم کی ہلاکت، موہنیوال اڈا پر اپنے داماد ندیم اور مظہر وغیرہ سے لڑائی جھگڑا ہوا، مظہر نے یعقوب، اس کے بھائی، بیوی اور بچوں پر مقدمہ درج کروا دیا۔ 2 روز قبل انویسٹیگیشن پولیس سندر نے یعقوب کو اس کے گھر سے گرفتار کیا۔ آج سندر تھانہ کے حوالات میں طبیعت خراب ہونے کے بعد تھانہ میں ہی انتقال کر گیا۔ مرحوم کو سول اسپتال مانگا منڈی لایا گیا جہاں اس کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان سوجل سوچ ادبی تنظیم کے زیر اہتمام ڈویژنل مشاعرے کا انتظام کیا گیا، جس میں ڈویژن بھر سے شاعروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنا نام شاعروں نے منوایا۔ خوبصورت ادبی تنظیم کے شاعروں نے محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ سید نوید نقوی صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان کا محفل مشاعرہ میں ادب کے لکھاریوں سے مخاطب اظہار گفتگو کر رہے ہیں۔ میں چودھری منظور صاحب، جناب کاشم گور صاحب، جناب فیاض انجم صاحب، جناب فیاض کوسہ صاحب، جناب نجم النگار صاحب، جناب محسن صاحب، جناب نوری کمبو صاحب اور قابل صد احترام میری اس دھرتی کے زرخیز ذہن رکھنے والے شعراء، جنہوں نے آج میں ان کا کلام سن کر حیرت میں آ گیا کہ اتنا خوبصورت اور اتنی محنت کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کلام سنایا۔ میں آج تمام شعراء کو ایک گزارش کروں گا، میرا اخبار پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے، پاکستان کے 7 جگہوں سے نکلتا ہے۔ ایک ادبی شعبہ، ایک ادبی صفحہ آج بھی موجود ہے۔ میں تمام سوجل ادبی تنظیم کے جو عہدیداران ہیں ان کی معرفت ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے تعارف اور اس مشاعرے کی پوری رودات ہمارا ادارہ، میرا اخبار، ہمارا صفحہ اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ آپ جیسے شعراء اپنے تعارف میں کرتے ہیں ایوان عدل ٹیکسلا کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ آن نیوز آصم وان۔ ٹیکسلا بار میں رجسٹرڈ ہونے والے نئے وکلاء کا بھرپور ویلکم کیا گیا۔ سابق صدر ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن اعجاز احمد خان نے ٹیکسلا بار میں نئے رجسٹرڈ ہونے والے وکلاء کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ٹیکسلا بار سید جمل حسن کاظمی، سینئر وکلاء ایڈوکیٹ راجہ غلام مرتضیٰ، ایڈوکیٹ راجہ کامران، ایڈوکیٹ زین اختر صدیقی، ایڈوکیٹ عبد المالک شیر پاوا، ایڈوکیٹ مبشر علی نقوی کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تاجر برادری ملکی معیشت کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکا بابر کی رپورٹ کے مطابق تاجروں کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چودھری غلام مرتضیٰ MPA نے مرکزی انجمن تاجران کے دفتر باؤجی میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات کے مطابق بلدیہ کمیٹی ہارون آباد نے بلدیہ کی دکانوں کے کرایہ جات کئی سو گنا بڑھا دیے تھے، جس کی وجہ سے بلدیہ کے کرایہ دان بہت پریشان تھے۔ کرایہ داران اور بلدیہ کے درمیان تنازع بہت شدت اختیار کر گیا تھا اور معاملات تھانے اور عدالتوں تک پہنچ گئے تھے، لیکن مقامی MPA چودھری غلام مرتضیٰ نے انتہائی مثبت طریقے سے مذاکرات کے ذریعے درینہ معاملہ کو خوش اسلوبی سے حل کروایا ہے۔ تاجر برادری نے درینہ تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر ان کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا۔ تاجر برادری نے درینہ تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر ان کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا۔ تاجر نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے MPA چودھری غلام مرتضیٰ نے علاقے کی نمائندگی کا صحیح حق ادا کیا ہے، ہم ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس تقریب میں تمام تاجر تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں ٹیکسلا کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے آن نیوز آصم اوان۔ ٹیکسلا میں نجی بینک کے عملہ نے بینک کی ڈبل سٹوری پر شہری کا اکاؤنٹ بنایا اور اس سے 11.5 لاکھ روپے وصول کیے۔ پیسے شہری کے اکاؤنٹ میں جمع نہ ہوئے۔ جب شہری نے بینک مینیجر سے CCTV فوٹیج ڈیمانڈ کی تو بتایا گیا کہ بینک کی ڈبل سٹوری پر CC کیمرہ موجود ہی نہیں۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ اس دھوکے میں نجی بینک کا سارا عملہ ملوث ہے۔ میں نے زندگی میں پہلا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے جس میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ شہری نے بینک کے ہیڈ آفس کراچی کمپلین کی ہے، مگر بینک مینیجر مین دروازے کی CCTV فوٹیج فراہم نہیں کر رہا ہے، جس وجہ سے انصاف کی فراہمی میں دشواری کا سامنا ہے۔
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर की तरफ से रेस्क्यू टीम के अफसरान की बेहतरीन कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की गई, जो नहायत ही एहसन इकदाम था। मगर डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान को गुमनाम हीरोज़ की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो ड्राइवर जो अपनी जान पर खेल कर अमला को गाड़ी समेत वक्त पर पहुँचाते हैं, वो गुमनाम हीरो जो कुओं में दाखिल होकर अपनी जानों पर खेल कर लोगों को बाहिफाजत निकालते हैं, वो गुमनाम हीरो जो दहकती हुई आग में दाखिल होकर शहरियों को बचाते हैं, वो गुमनाम हीरो जो दरियाओं सैलाब के खतरनाक पानियों में दाखिल हो जाते हैं। इस डिपार्टमेंट के असल हीरोज़ को मेरा सलाम और अफसरान को चाहिए इनामात देते वक्त इनको याद रखा जाएगा। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला से, जहां नवाही गांव चक नंबर 524 का एक बड़ा कब्रिस्तान चारदीवारी न होने की वजह से जानवरों और नशियों की आमाजगाह बन गया। मजीद जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर गुलजार से। जी गुलजार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मानावाला के नवाही गांव तानीचक में कब्रिस्तान की चारदीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान नशियों और जानवरों की आमाजगाह बन गया। गांव के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चारदीवारी के लिए अपील कर दी। सर, मानावाले दे नाल पिंड तानीचक है जी। तानीचक दा कब्रिस्तान है जनाब। इहदे विच इस कब्रिस्तान नूं 4 पिंड लगदे ने। चारां पिंडां दे जिन्ने प्यारे फौत हुंदे ने सारे इत्थे आण के दफनाई दे ने। इहदे विच सर कोई चारदीवारी नहीं, ना जनाजगा इंतजामिया च कोई तैयार हुई है, या कुत्ते बिल्ले इत्थे माल डंगर आण के जनाब वड़ जांदा। बहुत हुरमती करदे ने, कबरां ढा दिंदे ने, फेर दिंदे ने, विच माल छुटा रहिंदा जनाब। ताकि जिहड़ा ना जी इंतजामिया अगे अपील ये वे रिक्वेस्ट है जनाब, साडी अपील है भी इहदी चारदीवारी कब्रिस्तान दी हो जाए, ਇਹਦਾ जनाब जनाजगा तैयार हो जाए, लिहाजा दुनियादारी का साडा निज़ाम गरीबां का सैट हो जाए। ਇਹ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਨੀਚੱਕ ਆ ਜੀ 524, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ कि ਇਹਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾए तो कब्रिस्तान की जी जनाजगाह है उन्होंने मुकम्मल किया जाए। तो बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि इंतज़ामिया से इन लोगों ने यही गुजारिश की है, अपील की है कि खुदारा हमारे कब्रिस्तान की जो है चारदीवारी करवाई जाए, ताकि इस कब्रिस्तान में जो जानवर दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करते हैं उनसे महफूज रहा जा सके। चौधरी अनवर, स्काई न्यूज़, मानावाला। जी रुख करते हैं ज़िला जामशूरा के तहसील कोटरी की जानब, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच मौजूद हैं। कोटरी साइट एरिया के लेबर कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कोटरी के न्यू लेबर कॉलोनी फ़ेज़ 3 में अली क्लिनिक की जानब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में बच्चे खिदमत से और ख़वातीन की कसीर तादाद पाई गई। मुख्तलिफ बीमारों का फ्री चेकअप करके फ्री दवाइयाँ फराम की गई। कैंप के ओनर अली ने कहा कि खिदमत से खुदा मिलता है और हम इस खिदमत को अपनी इबादत समझ कर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। मज़ीद अली ने कहा कि लेबर कॉलोनी एक छोटा सा कस्बा है और इस कस्बे में गरीब मज़दूरों की अक्सरियत है जो सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए ज़िंदगी वक्फ़ करते हैं। इन मज़दूरों के पास इतना नहीं बचता कि वो अपनी औलाद या अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से कर पाएँ। इसलिए मुझसे जितना हो सकता है मैं अपनी मदद आपके तहत आए रोज़ फ्री कैंप लगाता हूँ, ताकि गरीब मज़दूर की दाद रसी हो सके और बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ राग़िब हों। कैंप में बतौर मेहमान ख़ुसूसी सियासी समाजी शख्सियत सैयद पनवर, एडवोकेट रमज़ान पनवर और मुबारक अहमदानी ज़ेरे गौर रहे। सियासी समाजी शख्सियत ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह अली अपनी मदद आपके तहत फ्री कैंप लगाते हैं, इसी तरह हर एक बाशऊर आला काम को भी अली का साथ देना चाहिए, ताकि हर फ्री दवाओं के साथ साथ फ्री टेस्ट भी हों। सादों के जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से मिलाद पाक का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नीद घुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादों के रिजवी बरादरान की तरफ से महफिल पाक का एहतमाम इनके घर में किया गया। सादों के मौलाना अकरामुल्लाह रिजवी, शाहिद इकरामुल्लाह रिजवी, तारक इकरामुल्लाह रिजवी, आबद रिजवी और मुफ्ती मौलाना राशिद इकरामुल्लाह रिजवी की तरफ से महफिल पाक का एहतमाम किया गया, जिसमें पीर गुलाम मजदद सदीकी ने खुसूसी बयान किया। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, इनकी ज़िंदगी और वलादत पर खुसूसी बयान किया। मौलाना राशिद इकरामुल्लाह रिजवी ने भी बयान किया। सादों की महफिल पाक में तिलावत कलाम पाक मोहम्मद सजाद कमरी और मसनाहवान मोहम्मद फहान सुल्तानी ने पढ़ी और खूब दाद वसूल की। महफिल पाक में सादों के साथ साथ दीगर इलाके से भी लोगों ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों के लिए तवाज़ा का एहतमाम किया गया।
तहसील बार कामोके में इलेक्शन 2025 और 26 उम्मीदवार बराए सदर मियां शाहद अली का मीडिया पर खसूसी इंटरव्यू। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बार कामोके इलेक्शन में सदर की सीट पर उम्मीदवार बराए सदर मियां शाहद अली जीत के लिए पुरअमन दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील बार कामोके इलेक्शन में वकला के कीमती वोट हासिल करके जीत अपने नाम करेंगे और बार की फलाह और साइलिन के मसाइल के हल के लिए खसूसी ताउन किया जाएगा। इसकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारा नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील बार कामोकी में, जहाँ 2025 और 26 के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त हम उम्मीदवार बराए सदर मियां शाहद अली साहब के चैम्बर के बाहर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। जी रहीम, मैं मियां शाहिद अली एडवोकेट हाई कोर्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट तहसील बार एसोसिएशन इस दफ़ा सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ 2025-26। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह पाक ने मुझे फ़तह दी, मुझ पे जो ज़िम्मेदारी दी, इंशाअल्लाह मैं उसको बखूबी अंदाज से निभाऊंगा। कचहरी में बहुत सारे मसले होते हैं, साइलिन के लिए, वकला के लिए। इन तमाम मसाइलों को इंशाअल्लाह मैं हल करूंगा और बार की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त हमा वक्त तैयार रहूँगा और वकला के जितने मसाइल हैं, जब नए वकला आते हैं कचहरी में तो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे प्रैक्टिस के मसाइल, अर्निंग की प्रॉब्लम होती है। उनके लिए इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ मैं पैदा भी करूँगा। इनके लिए लीगल एडवाइज़र इंशाअल्लाह जितने भी नए वकला हैं वो मैं फर्मों में लगवाऊँगा। फैक्ट्रियाँ जहाँ पे सरकारी, नेम सरकारी जितनी हैं, कानूनी तौर पे उनका हर फैक्ट्री का, हर फर्म का एक लीगल एडवाइज़र लाजमी होता है। इंशाअल्लाह मैं अपनी कामों की हदूद में जितनी भी ये फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, यहाँ पे उनको लीगल एडवाइज़र अपॉइंट कराऊँगा। और जो वकला के पास इस वक्त चैम्बर नहीं हैं, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे नई बिल्डिंग जो है वो तैयार करवाऊँगा और उन वकला को दूंगा चैम्बर जो डिज़र्व करते हैं। जिनके पास चैम्बर नहीं हैं उनको इंशाअल्लाह मैं बज़रिया कुरानदाजी जो है वो चैम्बर प्रोवाइड करूँगा। और जो हमारी छोटी बहनें हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती हैं, उनको भी बड़े मसाइल होते हैं। इंशाअल्लाह उनके भी तमाम मसाइल मैं हल करूँगा। उनको एक अलग से बिल्डिंग जो है, मेरा एक इमेज है कि मैं चाहता हूँ कि जो वुमेन हमारी लॉयर्स हैं उनके लिए बिल्कुल सेपरेट एक बिल्डिंग तैयार करूँ, जो सिर्फ़ हमारी बहनें जो हैं उनके चैम्बर हों और वो इनकी मालिक हों। यहाँ पे कचहरी में और बहुत सारे मसाइल हैं, खाने पीने के बहुत मसाइल हैं। यहाँ पे प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर अगर चाय की ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं मिलती, कोई यहाँ पे खाने का स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी बात तो है सारी, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, मुझ पे जो ज़िम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह मैं उसको ईमानदारी से निभाऊंगा और वकला के जितने मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह हल करूंगा। यहाँ पे कचहरी में सफाई का बहुत फुकतान है। हमारे इतने प्यारे चैम्बर बने हुए हैं, इतने
ज़बरदस्त कॉस्टली जो हैं वो वाशरूम बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी सफाई का कहीं पे इंतज़ाम नहीं है, कहीं पे किसी ने भी इसका इंतज़ाम नहीं किया हुआ कि इनकी सफाई की जाए। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से एक मसाली प्रेसिडेंट बनूंगा और लोग मुझे इस टेनोर में याद करेंगे अल्लाह के हुक्म से। बड़ी मेहरबानी। मैं मीडिया के तवज्जुह से जो है पैगाम पहुँचा रहा हूँ तमाम वकला हज़रात से कि वो अपना वोट मुझे कीमती वोट देकर मुझे कामयाब करें और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका वोट ज़ाया नहीं करूँगा, आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मलक राशिद साहब का, स्पेशली नवीद गुराया साहब का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी आवाज़ पहुंचाई और मीडिया के ज़रिए तमाम वकला को पैगाम पहुंचाया। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार। पूरे मुल्क की तरह पनुआकल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पनुआकल के मुख्तलिफ चौकियों पर स्टॉल कायम किए गए हैं, जहां से आशिकान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में झंडे, बैज, टोपियां खरीद रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल जब्बार। जी अब्दुल जब्बार, क्या तफसीलात हैं? दीगर शहरों की तरह पनुआकल में भी आज जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी हैं। पनुआकल के मुख्तलिफ चौकों पर स्टॉल कायम किए गए, जहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर झंडे, झंडियाँ, बैज वगैरह ख़रीदारी करने में लोग मसरूफ़ हैं। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, पनुआकल में छोटे छोटे इलाकों से जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे, जो कि मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात की रेंज से जानते हैं इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त असांजी पूरी दुनिया जहिड़ो असांजे पनुआकल शहर में बि असां ईद मल्हाईंदा आहियूं। असांजे नबी साईं जी पैदाइश जो तारीख़ ॾींहुं हूंदो आहे 12 रबीउल अव्वल ते। असां एतिरियूं ख़ुशियूं कंदा आहियूं, एतिरियूं असांजूं रैलियूं, मिठाइयूं, सबीला, असां एॾा ख़ुशि थींदा आहियूं। ॿियनि ईदनि खां बि वधीक ईद असांजे पनुआकल में थींदो आहे, जो असांजे नबी साईं पैदा थियो आहे। इंशाअल्लाह दुनिया ताईं जेसीं ताईं क़यामत ताईं असांजूं ईदूं हलंदियूं, असांजूं ख़ुशियूं हलंदियूं। असां मुस्लमान आहियूं, असांजे नबी ते कलमो आहे, असां हुसैनी आहियूं, असांजे नबी ते कलमो आहे। असां ईद मल्हाईंदा आहियूं। हे ग़रीबनि, मज़लूमनि ऐं मुस्लमाननि जो ईद आहे। असां सां हिंदू बि ईद मल्हाईंदा आहिनि। असांजे पनुआकल जा दीवान बि असां सां ईद मल्हाईंदा आहिनि। असांजी नबी जी ख़ुशी में उहे असां सां गॾु हूंदा आहिनि। असां में उन्हनि में इंशाअल्लाह कोई फ़र्क़ु न रहंदो। मुस्लमान हिंदू सभु गॾिजी ईद मल्हाईंदा। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सईदी अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया की सब्जी मंडी और एतवार बाजार में कार्रवाइयाँ। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद गिरफ्तार। रेड लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर भी 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाइयाँ AC सिटी और AC फोटोहार की जानब से की गई। दुकानदार सरकारी नरहनामे के मुताबिक ही गाहकों से कीमत वसूल करें। सरकारी नरहनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। शहर प्लास्टिक बैग के खिलाफ पाबंदी में जिला इंतजामिया का साथ दें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहर की से। नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर महर में मीरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम, खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। मीरानी बरादरी के 2 फरके में मामूली बात पर लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान डंडों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल। मंजूर, सजाद, नवाज मीरानी, माई हनीफा, माई रहीमा, नसीबा और दीगर जख्मी। पुलिस जख्मियों को खानपुर महर तलका अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों के लवाहिकीन ने मुलजमान की गिरफ्तारी के प्रेस क्लब के सामने टाई जलाकर धरना दिया। मुलजमान ने मौला बख्श मीरानी, अनवर मुबारक मीरानी और दीगर के घर पर हमला करके हमारी खवातीन समेत 7 अफराद को जख्मी कर दिया। मुतासरीन मुलजमान को गिरफ्तार करके इंसाफ किया जाए, वरना धरना जारी रहेगा। मीरमहर लागर और बीमार जानवरों का मुजरे सेहत गोश्त बेचने वाला माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। फूड सेफ्टी टीम की लाइव स्टॉक के हमरा नवाही गांव चक नंबर 756 गांवे में बड़ी कार्रवाई। हमारे नुमाइंदे इरफाक चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 372 किलो मुजरे सेहत बदबूदार नाकस और गैर मियारी गोश्त बरामद। वेटनरी डॉक्टर ने गोश्त गैर मियारी शुदा नाकस, नुकसानदा और गैर मौजू करार दिया। बरामद किए गए बदबूदार गोश्त को मौके पर तलब कर दिया गया। मीट यूनिट में
बीमार डाक और जानवरों का गोश्त, बदबूदार नाकस गोश्त स्टोर किया गया। गोश्त बनाने और तहसील में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करके मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीट यूनिट पर बगैर लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर पकवान सेंटरों और होटलों पर नाकस गोश्त फराहम किए जाना था। मीट यूनिट पर कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने 2 सोडा वाटर फैक्ट्रीज और करियाना स्टोर पर छापा मारकर 110 लीटर गैर मियारी सोडा वाटर, 40 किलो ममनुआ चाइना नमक और 3 किलो ममनुआ अज्जा बरामद करके तलब कर दिए। बुरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से मुजरे सेहत कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने 2 सोडा फैक्ट्रीज और करियाना स्टोर पर छापा मारकर 110 लीटर गैर मियारी सोडा बरामद करके इसी मौके पर तलब कर दिया। सोडा वाटर की तैयारी में मसनूई मिठास और गैर मियारी अज्जा शामिल किए जा रहे थे। इस घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद फैक्ट्री में बनने वाला गैर मियारी सोडा वाटर बुरेवाला बिहाड़ी और इसके मुजावात में फरोख्त कर रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने एक करियाना स्टोर पर छापा मारकर 40 किलो ममनुआ चाइना नमक बरामद करके इसी मौके पर तलब कर दिया। मुजरे सेहत कारोबार में मुलविस फूड बिजनेस मालिकान को 1 लाख रुपये जुर्माने भी आयद किया गया। सोडा फैक्ट्री और करियाना स्टोर में सफाई सुथराई की भी अबतर सूरत हाल थी। हशरात की भरमार थी। डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद का कहना था कि खुराक की नाम पर जहर बेचने वाले अनासर को कोई रायत नहीं दी जाएगी। सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं।